صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے شرائط کا تفصیلی سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں، یعنی کہ اب جو یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ 110 ہے، 110 نمبر ہے۔ 109 میں عورت کے بدن کا کون سا حصہ سطر میں داخل ہے، اس کا بیان، اور 108 میں مردوں کے بدن کا کون سا حصہ سطر میں داخل ہے۔ یہ دو ویڈیوز کو دیکھیں گے تو یہ سامنے والا ویڈیو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو کے لیے میں نے 5 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ 5 مسائل کا میں جس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد یا عورت، مرد ہو یا عورت، جن کے بدن کا کچھ حصے جو کہ سطر میں داخل ہیں، اگر ان مقامات میں سے کوئی ایک مقام کھل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر نماز کے دوران خود بخود ستر عورت ہو گیا، یعنی وہ مقامات جن کو چھپانا ضروری ہے کھل گیا کوئی ایک مقام، اور خود بخود کھل رہا ہے، تو کب تک یہ کھلا رہنا معاف ہے اور کتنی مقدار میں کھلا رہنا معاف ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے اعتبار سے عورت کا سطر جو ہے، پیچھے ویڈیو میں بات آئی تھی کہ کان بھی عورت کے سطر میں داخل ہیں۔ عورت کا کان جو ہے کھل رہا ہے، اور کتنا کھل رہا ہے؟ 1/4 حصے کے بقدر، یعنی کہ کان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ کھل رہا ہے۔ اور کتنی دیر تک کھلا رہ رہا ہے، یہاں اس بات کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ رکوع والی تسبیح یا سجدے والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر اگر کوئی حصہ سطر میں سے 1/4 حصے کے بقدر کھل جائے تو یہ جو ہے اس کے اندر ہے تو معاف ہے۔ 3 مرتبہ رکوع اور سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بقدر، یا پھر جو اس کے اندر ہے، ستر عورت ہو رہا ہے، اور وہ ستر عورت بھی کتنا، جو عضو کھل رہا ہے وہ عضو کو 4 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے ایک حصے سے زائد اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن جو حصہ کھل رہا ہے وہ 1/4 حصے کے بقدر ہی کھل رہا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، نماز جو ہے اس کو نماز کے اندر برابر کر نماز درست کر لے سکتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت شروع نماز میں ہوئی، یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی یہی حالت رہی، تو نماز اس کی نہیں ہو سکتی۔ نماز جب شروع کیا، یا عورت نماز جب شروع کی تھی تو پورا بدن ڈھکا ہوا تھا، نماز کے درمیان میں اتفاق ایسا ہو گیا، ستر عورت ہو گیا، تو وہ جو بتایا گیا ہے 4/4 حصے کے بقدر، اور وقت کی جو مقدار ہے 3 مرتبہ رکوع یا
सजदे की तस्बीह पढ़ने के बकदर या उसके अंदर में अगर सतर औरत हो रहा है तो नमाज के दरमियान में अगर ये हालत हुई तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगर शुरू नमाज में ये हालत रही तो नमाज नहीं होती। दूसरा मसला, नमाज में जानबूझकर सतर का खोलना कैसा है। यहाँ पीछे जो मसला गुजरा है वो इत्तेफाकी मसला, इत्तेफाक से सतर औरत हो गया तो क्या मसला। यहाँ जो मसला बयान हो रहा है वो जानकर, आदमी को पता है कि भाई सतर नहीं खोलना चाहिए फिर भी खोल रहा है, तो उस आदमी का अगर जानबूझकर जो भी सतर खोल रहा है 1 सेकंड के लिए भी अगर सतर औरत हो गया तो नमाज फासिद। और वो मिक़दार जो है चौथाई अज़्वू के बक़दर खोल दे तो फ़ौरन नमाज बातिल हो जाएगी। यहाँ भी वही जो अज़्वू को छुपाना है उस अज़्वू का चौथाई हिस्से के बक़दर 1 सेकंड के लिए भी अगर आदमी नमाज में जानकर खोल देता है, सतर औरत करता है तो नमाज फ़ौरन उसकी फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से मसला नंबर 3, अगर कोई शख्स अंधेरे में नमाज पढ़ रहा हो बंद कमरे में और उसके पास सतर औरत के लिए यानी सतर को छुपाने के लिए कपड़ा वगैरह मौजूद हो, तो अंधेरे में और बंद कमरे में नमाज पढ़ने के वजह से क्या आदमी अपना सतर खोल कर नमाज पढ़ सकता है। तो इसके बारे में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि भाई कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी बंद कमरा क्यों ना हो, कपड़ा होने के बावजूद अगर कोई आदमी सतर खोल कर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। इसी तरीके से मसला नंबर 4, अगर सतर के लिए कोई चीज़ मौजूद ना हो, कपड़ा भी ना हो, दरख्त के बड़े पत्ते भी ना हो, या कोई अखबार भी ना हो, या कोई और प्लास्टिक वगैरह ना हो, क्या कोई जो है हसीर वगैरह कोई चीज़ उसके पास ना हो, तो वह आदमी क्या करे। तो उसके बारे में यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो वह आदमी क्या करे। बंद कमरे में बेहतर यही है कि अंधेरे में और बंद कमरे में बैठकर वो आदमी अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, रुकू सजदे के इशारे के साथ। रुकू सजदा जो करने का है अमली तौर पर वो नहीं करेगा, सिर्फ इशारा करेगा। जैसा कि माजूर आदमी इशारे के साथ नमाज पढ़ता है, इस तरह रुकू सजदा इशारे के साथ करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। इसी तरीके से 5वां मसला और आखिरी मसला है ये, अगर पूरे सतर को छुपाने के लिए कोई चीज़ ना हो, कपड़ा तो है या कोई और चीज़ है, दरख्त के बड़े पत्ते मौजूद हैं, या फिर जो है चटाई का यानी हसीर का कुछ हिस्सा बाकी है, या फिर प्लास्टिक वगैरह बाकी है, कोई और चीज़ उसके पास बाकी है, लेकिन इससे पूरा सतर ढांक नहीं सकता। औरत का भी यही मसला है कि औरत के पास कोई चीज़ है सतर छुपाने के लिए, लेकिन वो चीज़ कितनी है, बहुत ही कम मिक़दार में है, और उससे औरत अपना पूरा बदन ढांक नहीं सकती, या मर्द अपना पूरा सतर ढांक नहीं सकता, तो उस वक्त क्या करे। तो फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि भाई उस वक्त जबकि पूरा बदन या पूरा सतर ढांकने की कोई चीज़ ना हो, तो जो चीज़ जितनी मिक़दार में है उसी को लेकर सबसे पहले शर्मगाह को छुपा ले। शर्मगाह के ऊपर वो जो चीज़ भी है, चाहे कपड़ा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे हसीर हो, चाहे दरख्त के बड़े पत्ते हों, चाहे और कोई भी हो पाक चीज़, वो चीज़ जो है अपने बदन को छुपा ले, और अपने जो सतर का हिस्सा है उसमें से पहला हिस्सा जिसको छुपाना है वो अपनी शर्मगाह है। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए हुक्म यही है कि पहले अपना सतर यानी कि अपना शर्मगाह का हिस्सा छुपाएं, उसके बाद सतर का बाकी का हिस्सा जितना हो सके छुपा कर नमाज को मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो ये आज के 5 मसाइल हैं जिनका मैंने आप हजरात के सामने तज़किरा किया है। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा,
اور ویسے بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے اطمینان ظاہر کر رہے ہیں ان مسائل کے ذریعے سے. تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین جتنا ہو سکے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں مدد دیں اور دوسروں کو ہمارے چینل میں داخل کرنے کی پوری کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.